پچھلی مالی سال کے 38 ارب ڈالر کے مقابلے میں اس مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ترسیلات کا حجم 38 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھر کی ترسیلات 41 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گی، جو کہ ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح ہوگی۔ ABR کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح مالی سال 22-23 میں 8.5% سے بڑھ کر 10.3% تک پہنچ چکی ہے، یعنی صرف 3 سالوں میں ملکی معیشت کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح میں تقریباً 2% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان اقدامات کے نتائج ہمارے مالیاتی استحکام میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمارا مالیاتی خسارہ جون 2023 میں جی ڈی پی کا 7.8% تھا، موجودہ مالی سال کے اختتام میں یہ 4% تک آ جائے گا۔ 2 سال قبل ہماری پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے 0.7% کے برابر درپیش تھا۔ موجودہ مالی سال میں ہم پرائمری بیلنس کو 1.6% کے سرپلس تک لے آئے ہیں۔ اس طرح پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے حساب سے 2.3% کی بہتری آئی ہے۔ پچھلے مالی سال میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کی 23.4% سے کم ہو کر 4.5% تک آ گئی تھی۔ موجودہ سال کے دوران بھی ایران امریکہ جنگ کے باوجود بھی مہنگائی کی اوسط شرح تقریباً 7% رہنے کی توقع ہے، جو کہ موجودہ مالی سال کے تخمینہ 7.5% سے کم ہے۔ حالیہ مہینوں میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ مشرق وسطی کی کشمکش ہے۔ انشاءاللہ جنگ کے بادل چھٹے تو مہنگائی کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشی اور مالیاتی استحکام کی وجہ سے ہماری معیشت پر عالمی ترقیاتی اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھا ہے، اور دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسی موڈیز، فچ اور S&P نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کیا، جس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ مستحکم ہوئی۔ جناب اسپیکر، اسی اعتماد کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 2022 کے بعد پہلی مرتبہ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ میں واپس آیا۔ 4 سال میں پاکستان نے پہلی مرتبہ $750 ملین یورو بانڈ کا کامیابی سے اجرا کیا۔ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہماری بانڈز کی طلب مستحکم رہی۔ اس کا تسلسل ہمیں پچھلے ماہ نظر آیا، جب پاکستان نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کی تاریخ کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کیا، جس کی مانگ ہماری پیشکش سے 5 گنا زیادہ تھی۔ یہ 2.5% مارک پر جاری کیا گیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کے دوسرے بڑی معاشی نظام کا حصہ بن گیا۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس بہتری کے پیچھے پاکستان کے کارپوریٹ شعبے کی بہتر کارکردگی ہے۔ کارپوریٹ شعبے نے جنوری مارچ 2026 میں پچھلے سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 22% زیادہ منافع حاصل کیا، جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں یہ منافع 9% رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں پچھلے 1 سال میں 1,73,000 نئے سرمایہ کاروں کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ نئے سرمایہ کاروں میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس سال میں اب تک 11 IPOs کا اجرا ہو چکا ہے، جو کہ پچھلی 2 دہائیوں میں ایک سال میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اسی طرح SEC پہ میں 39,000 نئی کمپنیوں کا اندراج ہوا ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے گوگل، ویون، BYD، رامکو، علی بابا گروپ، AD پورٹس، رقمی، مشرق اور ٹرکش پیٹرولیم پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ حکومت کے قائم کردہ ٹیکنالوجی زون میں 250 سے زائد نئی کمپنیوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، اور 25,000 سے زائد ٹیک پروفیشنلز کو روزگار ملا ہے، جو نئے اور موجودہ سرمایہ کاروں کا پاکستان میں کاروباری ماحول کو بڑھاتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال اسی ایوان میں نے اپنی بجٹ تقریر کے دوران ہم نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دہائیوں سے التوا کا شکار نجکاری کا ایجنڈے کو عملی شکل دیں گے۔ میں آج اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ وعدہ صرف وعدہ نہیں رہا، بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ ہم نے فرسٹ پیمنٹ بینک کے نجکاری سے آغاز کیا، اور پھر 23 دسمبر 2025 کو پوری قوم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک شفاف اور براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی نیلامی کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو
मजमूई तौर पर 185 अरब रुपए के इव्ज़ निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। ये कामयाब और तारीखी निजकारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक है कि निजी शोबा ही मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की का ज़ामिन और अलमदार है। प्राइवेट सेक्टर इज़ गोइंग टू लीड दिस कंट्री। PIA की कामयाब निजकारी के बाद हम एक 5 साला मनसूबे पर अमल पैरा हैं, जिसके तहत कई हुकूमती इदारों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। इसमें डिस्कोज, जेनकोज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और हवाई अड्डे शामिल हैं। इस सिलसिले में 3 डिस्कोज के पहले बैच की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी के नोटिस जारी हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, एक फ़ाल, मुतहर्रिक और शफाफ टैक्स इंतज़ामिया किसी भी रियासत की मुआशी खुदमुख्तारी की ज़मानत है। टैक्स की वसूली के बगैर कारोबार मुमलिकत सर अंजाम नहीं पा सकता और ना ही तरक्याती कामों के लिए वसाइल मुहैया हो सकते हैं। इसलिए FBR में जामे और वसीतर इस्लाहात जारी उसारी हैं। FBR में इस्लाह के मुताबिक कि अब तक के नताइज जनाब स्पीकर बहुत हौसला अफजा हैं। माली साल 2022-23 में FBR की सालाना टैक्स वसूली 7,200 अरब रुपए थी, जो कि अगले 3 सालों में दुगना हो गई है और मौजूदा माली साल के इख्तिताम पर 13,000 अरब तक पहुंच जाएगी। ये इजाफा एक ऐसी कारकर्दगी है जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की हालिया तारीख में कम ही मिलती है। ये सिर्फ महसूलात में इजाफा नहीं बल्कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में एक स्ट्रक्चरल तब्दीली है। मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूँ कि इस तब्दीली की क़ियादत खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जो हफ्ता वार इजलासों की खुद सदारत करते हैं और पेशरफ्त का जायज़ा लेते हैं। जनाब स्पीकर, इस तब्दीली के ठोस समरात सामने आ रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन मॉनिटरिंग का निज़ाम है, जिसमें मरकज़ी डैशबोर्ड्स, वीडियोलेटिक्स और टैंपरिंग अलर्ट से मदद ली जा रही है। ये निज़ाम 27 सीमेंट फैक्ट्रियों और 75 शुगर मिलों पर नाफिज हो चुका है। सिर्फ इन 2 शोबों से सालाना बुनियाद पर तकरीबन 61 अरब रुपए इजाफी टैक्स मुतवक्के है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर मुबनी कंप्लायंस मैनेजमेंट का निज़ाम 840 से ज़ायद हाई रिस्क केसेस की निशानदही कर चुका है, जिनका मुतवक्के टैक्स इम्पैक्ट तकरीबन 34 अरब रुपए है। इस तरह फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट के ज़रिए हमने इम्पोर्टर और कस्टम अफसर के दरमियान बराह रास्त राब्ते को कम किया है, जिससे ना सिर्फ पर कंसाइनमेंट महसूलात में इजाफा हुआ है बल्कि हिरासानी या आप हरासमेंट की समझ लें और रिश्वत के इम्कानात भी कम हुए हैं। जनाब स्पीकर, आने वाले महीनों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के निज़ाम को नए शोबों तक तोसी दी जाएगी, जिनमें टेक्सटाइल, मशरूबात, आयरन एंड स्टील, घी और खुर्दनी तेल, टायर्स, पेपर एंड बोर्ड और दीगर शोबे शामिल हैं। ये इस तोसी मुल्क की मुनज़्ज़म सनत के एक बड़े हिस्से का अहाता करेगी। जनाब स्पीकर, इन तमाम इस्लाहात और इक़दामात का हतमी मकसद एक ऐसे टैक्स निज़ाम का असूल है जो मुनसिफाना हो, जिसमें ईमानदार टैक्स दहिंदा पर कम बोझ पड़े, जो डेटा की मदद से टैक्स चोरी के वाक़यात का सद्देबाब करे और इंस्पेक्टर की स्वादीद और आर्बिट्री एक्शन की बजाय डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लाइंस के ज़रिए महसूलात में इजाफा मुमकिन बनाए। हमारी ये काविश महज ज़्यादा टैक्स के हसूल का ज़रिया नहीं बल्कि रियासत और शहरी के दरमियान इस बुनियादी समाजी रिश्ते की तजदीद है, जिसमें शहरी का रियासत पर एतमाद बहाल हो और रियासत शहरी की मेहनत का एहतराम करे। यही वो बुनियाद है जिस पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पूरी मईशत खड़ी होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की उस वक्त तक अधूरी है जब तक मईशत की बरकत हर उस घराने, हर उस किसान, हर उस छोटे कारोबार और हर उस नौजवान और खातून तक नहीं पहुँच जाती जिन्हें रवायती बैंककारी निज़ाम ने हमेशा नज़रअंदाज किया है। हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रहनुमाई में निजी शोबे के ताउन से इन तबकात को कर्ज़े फराहम करने का कदम उठाया है। इस हिकमत आलमी के तहत 5 अहम स्कीमें मुतारिफ कराई जा चुकी हैं, जिनकी तफसीलात मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, सबसे पहला मनसूबा ज़रख़ीज़ी के नाम से शुरू कर्जा जात फराहम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की दूसरी स्कीम वज़ीर आज़म का अपना घर प्रोग्राम है। इस कम लागत वज़ीर आज़म हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के ज़रिए कम और मुतवस्सित आमदनी वाले तबके को सिर्फ 5% मार्कअप पर मॉर्टगेज की सहूलत फराहम की जा रही है। और मैं इसमें सिर्फ एक जिक्र करता जाऊँ क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसमें कल खुद एक
میٹنگ کی